बाज जी। एक अदुੱਤੀ गुरु नानक देवा, ओंकार गुर अंगद अभेवा, सतनाम गुर अमर प्यारे। करता रामदास गुरवारे, पुरख श्री अर्जन सुखदानी। निर्भाओ हर गोबिंद गुण खानी, निर्वैर गुरु है श्री हर राय। अकाल मूरत हर कृष्ण ध्याए, अजूनी तेग बहादुर राय। सहभं श्री दशमेश सहाय। गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना, गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना। वाहिगुरु बंदन भगवाना। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुंदर में कल घोर समुंदर में बूढ़त थे। कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, तत् विचार यह मथुरा। जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जौन गर्भ न आयो। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए,
जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे जी, 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 आप मुकत मोहे तारे जी, आप मुकत मोहे तारे जी, आप मुकत मोह तारे जी, मुकत मोह तारे जी। आप मुकत मोह तारे जी, आप मुकत मोह तारे जी, आप मुकत मोहे तारे जी, आप मुकत मोहे तारे जी। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बलिहारी गुरे अपने, बलिहारी गुरे अपने दिवहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। इते चानण होंदियां गुर बिन होरे अंधार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे जी, आप मुकत मोह तारे जी, आप मुकत मोह तारे जी, आप मुकत मोहे तारे जी, आप मुकत मोहे तारे जी। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे जी। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे जी। जी बलिहारी गुरे अपने, देवहारी तत्वार, जिन मानस के देवत किए करत न लागी वार,
ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ 108 ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਭੂਮੀ ਨੇਕੀ ਕੁਟੀਆ ਭਗੌਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ 108 ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਚਰ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਲਾਭ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ
ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਮੋਹੇ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਤਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ। 3 ਪੁੱਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਜੀ ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਖੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਤਬਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੋਤਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੱਥੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ,
ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝੀ। ਦੇਖੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਰਮਜ ਤਾਂ ਉਦਣ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝੀ। ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿائش ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਪਰੋਂ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਡਰ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਐ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੂੰ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿੱਖੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪ ਪੱਗ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। 100 ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 99 ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਗਲਾ 99 ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 99 ਜਦੇ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਜਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਸਾਹ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਬਗਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਹੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਮਰਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਗਲਾ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੰਸ ਦੀ, ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਹੰਸ ਜਦੋਂ ਤਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾ ਭੇ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਬੱਗਾ ਲਿਖਿਆ ਬਗਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹੰਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾ ਭੇ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ? ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬੱਗ ਬੱਪਰੇ, ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਚਨ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਬਗਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬੱਗ ਬੱਪਰੇ, ਸਿਰ ਤਲ, ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਗਲੇ ਦੀ, ਹੰਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਬਗਲਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤਹਾਂ ਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਸਿਰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤਹਾਂ ਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਬੋਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਫਿਰ ਠਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਫਿਰ ਠਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ
ਬਗਲਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਪਿਆਰਿਓ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਪਿਆਰਿਓ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਪਿਆਰਿਓ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਪਿਆਰਾ ਬਗਲਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਵਾ 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 ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 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 ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਤੇਰੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਤੇਰੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਉਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਿਆਂ ਬੱਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਓ ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਨਿਆਂ ਬੱਗਾ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਓ ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਪੱਗ ਬੱਪਰੇ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਕਲੀ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 7 ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੋੜਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ 7 ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਬਚਨ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਔਖਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਫੇਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਐ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਚਤਰਾਈ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਚਲਾਕੀ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਬਚਨ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਐ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਰਾਗੀ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਰਾਂ ਕੀ? ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ? ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 1, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਓ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਓ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ,
ਰਖਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੰਜ ਲੋਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਬੀਹਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸਾਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ। ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹਉ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਲ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਚਿੱਠੀ, ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸਦਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਹੋਇਆ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤੜਫ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਉ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੁਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਹਿਬਲਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਫ ਇਹ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੈ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੀ। ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜਿਉ। ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਥਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।
हाँ कोली हाँ कोल कमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। ऐ मेरे मित्र मेरे गुरु, मैं तेरे वारे वारे जाना, मैं तेरे वारने जाना, बलिहारने जाना है। ये दूजी चिट्ठी लिखी उसे सिख दे हथ फिर भेज दे जो फिर अमृतसर साहब पहुंचता है। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਖਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਾਣੀ। ਈਰਖਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਲਈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀ, ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 3। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜੱਫਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਐ। ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜੱਫਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਯ तुद भगवंता। ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। मोहे रैन बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੈਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਵੀ ਵਗਦੇ ਐ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ,
ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾ। ਇਹੀ ਤੜਫ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਦਿਓ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 3, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉੱਪਰ 3 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਸੀ, ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਢੋਲ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰ ਜਾਰ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਗਿਆ ਵੈਰਾਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੋਤਾ ਰਹਿ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਗਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਚੋਰ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 2 ਦੇਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਉਚਾਰੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ 1 ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਰ ਪੂਰਾ। ਫੜ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੋ ਵਸਤ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ, ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁਹਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਖੋਲ ਲਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੇ।
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਵਿਨਾਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜੇ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ। हाँ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਪਰਿਕਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, 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 ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾਇਓ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, 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 ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਿਰਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।